ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತೆ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಚಂಡೆವಾದ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭದೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತ ಹಾಗೂ ವೀರಗಾಸೆಯ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪೂಜ್ಯರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ಯಾಮಳೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರೇಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಂಕರಿ ಗುರು ಗುಹ ಸಮುದ್ಭವ ಪಾಮರ ಮೋಚನಿ ಪಂಕಜಲೋಚನಿ ಪದ್ಮಾಸನವಾಣಿ ಹರಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿನುತೆ ಶಾಂಭವಿ ಶ್ಯಾಮಳೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರೇಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಂಕರಿ ಗುರು ಗುಹ ಸಮುದ್ಭವೆ ಶಿವೇವ ಪಾಮರ ಮೋಚನಿ ಪಂಕಜಲೋಚನಿ ಪದ್ಮಾಸನವಾಣಿ ಹರಿಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿನುತೆ ಶಾಂಭವಿ ಶ್ಯಾಮಳೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರೇಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಂಕರಿ ಗುರು ಗುಹ ಸಮುದ್ಭವೆ ಶಿವೇವ. ಸಾಮಗನ ಪ್ರಿಯೆ ಕಾಮಕೋಟಿ ನಿಲಯೇ ಶಂಕರಿ ಸುಂದರಿ ಸಾರತರಲಹರಿ ಚಂಡಿಕೆ ನಿರ್ಮಲೆ ಕಾಮಿನಿ ಮೋಹಿನಿ ಪಾಹಿ ಗುರು ಗುಹ ಜನನಿ ಕಾಮಗನ ಪ್ರಿಯೆ ಕಾಮಕೋಟಿ ನಿಲಯೇ ಶಂಕರಿ ಸುಂದರಿ ಸಾರತರಲಹರಿ. ಕಮಲಾಸನ ವಂದಿತ ಪಾದಾಬ್ಜೆ ಕಮನೀಯ ಕರೋದಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಮಲಾ ನಗರೆ ಸಕಲಾಧಾರೆ ಕಮಲ ನಯನ ಧೃತ ಜಗದಾಧಾರೆ ಕಮಲೆ ವಿಮಲೆ ಗುರು ಗುಹ ಜನನಿ ಕಮಲಾಪತಿ ಋತ ಹೃದಯೇ ಮಾಯೆ ಕಮಲ ಶಶಿ ವಿಜಯ ವದನೇಮ್ಯೆ ಕಮಲೇಂದ್ರಾಣಿ ವಾಗ್ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಪೂಜಿತ ಹೃದಯಾನಂದೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಪಾಹಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಾಮೇಶ್ವರ ವರಸತಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಮಲಾಸನ ವಂದಿತ ಪಾದಾಬ್ಜೆ. ವಂದೇ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತ್ವಂ ಸರಸಿಜ ವಕ್ರೆ ಪರ್ಣೆ ರುದ್ರೆ ನಟಸುರ ಬೃಂದೆ ಶಕ್ತೆ ಗುರು ಗುಹ ಪಾಹಿನಿ ಜಗರುಹ ಚರಣೆ ಸುಂದರ ಪಾಂಡೆ ನಂದೆ ಮಾಯೆ ಸೂರಿ ಜನಾಧಾರೆ ಸುಂದರ ರಾಜ ಸಹೋದರಿ ಗೌರಿ ಶುಭ ಕರಿ ಸತತಮಹಂ. ವಂದೇ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತ್ವಂ ಸರಸಿಜ ವಕ್ರೆ ಪರ್ಣೆ ವೃದ್ಧೆ ನಟಸುರ ಬೃಂದೆ ಶಕ್ತೆ ಗುರು ಗುಹ ಪಾಲಿನಿ ಜಗರುಹ ಚರಣೆ. ಪಾಹಿ ದುರ್ಗೆ ಭಕ್ತಂತೆ ಪದ್ಮಕರ ವಿಜಯ ಚಿತ್ಶಕ್ತೆ ಯೇಹಿ ದೇಹಿ ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಯತಿನುತ ಗಣಪತಿ
जननी पाहि दुर्गे भक्तन्ते पद्मकर विजय चित्शक्ते देहि देहि सर्वज्ञे यतिनुत गणपति गुरुगुह जननी पाहि दुर्गे भक्तन्ते पद्मकर विजय चित्शक्ते देवते भव भक्त मोदिनी पाहि मपालिनी हंसिनी करुणाकरी कमलाक्षि सुंदरी कामिनी कौलिनी शंकरी परिशुद्ध चित्त रंजनी मालिनी पादपते रूह पत्नी गुरु शिष्य रूप धारिणी कोमल तारिणी रुद्रिणी योगिनी जीवर देवते भव भक्त मोदिनी पाहि मपालिनी हंसिनी करुणाकरी कमलाक्षि सुंदरी कामिनी कौलिनी शंकरी परिशुद्ध चित्त रंजनी मालिनी पादपते रूह पत्नी गुरु शिष्य रूप धारिणी कोमल तारिणी मंत्रिणी योगिनी श्रीपर देवते भव भक्त मोदिनी पाहि मपालिनी हंसी करुणाकरी कमलाक्षि सुंदरी कामिनी कौलिनी शंकरी. Is one of the oldest and the most graceful classical dance form in India that keeps the Indian heritage alive. Through intricate footwork, facial expressions, and hand gestures, Bharatanatyam expresses devotion, conveys emotions, and tells stories. Today, we are fortunate to experience several captivating performances by Class 8, 9, and 10 showcasing the beauty of this tradition. Our first performance of Bharatanatyam is Ganesh Stuti, a devotional offering to Lord Ganesha. Lord Ganesha is worshipped at the start of every new beginning to remove obstacles from the path and bless the journey. It's a prayer for wisdom, good fortune, and harmony. Now our dancers will invoke his blessing through their dance. Gana
That was divine and beautiful. Give them a huge round of applause. Our next performance is the Peacock Dance, symbolizing beauty and grace. The peacock dance highlights the elegance of nature. It brings the mythological tales to life. This dance beautifully intertwines the elegance of the peacock. It celebrates the artistic and spiritual heritage of India, making it special and captivating. Let us now welcome the peacock dancers on the stage to make the program special. నెమలికి నేర్పిన నరక మురడికి అందని పలుకులివి శృంగార సంగీత నృత్యాభినయ వేళ చూడాలి నా
unique feature in this dance is, among all the girl dancers, there was one exclusive dancer, and he was a male. So, dance should not only be limited to girls, boys can also dance beautifully. What a stunning portrayal of grace and elegance. The beauty of the peacock was truly brought to life. Come on, give them a huge round of applause. Let us now move further to witness the snake dance, which symbolizes transformation, energy, and spiritual awakening. The serpent represents both the transformative power within us and the energy of the universe. This dance will capture the mysticism and grace of the snake through fluid movements. Let us now call upon these talented dancers on the stage. Wow, what an enchanting performance. Indeed, the dancers beautifully embodied the grace and the mystery of the snake. Hey Shubhangi, did you know the goddess is revered in many forms, each representing different aspects of strength, wisdom and protection? Yeah, so our final performance for Bharatnatyam is the Devi Stuti.
In this piece, our dancers will honor the goddess with their prayers for blessings and guidance, showcasing the divine feminine energy. Devi Stuti symbolizes the worship of the goddess in her various forms, such as Durga, Lakshmi, and Saraswati. The goddess embodies creation, protection, knowledge, and destruction, symbolizing the energy that governs the universe.
नमस्ते सभी को। मेरा नाम जानवी बी उकानी है और मैं 10वीं कक्षा से हूँ। आज हम सभी भीष्मनगर गाने पे नृत्य प्रदर्शन करने वाले हैं। भीष्मनगर एक राज्य है जहाँ के राजा भीष्मा थे और भीष्मा की 2 संतान थे, रुक्मा और रुक्मणी। इस गाने में ये बताया गया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण रुक्मणी के भ्राता रुक्मों से लड़कर अपने साथ उसे वापस ले आते हैं। तो आइए इस नृत्य के प्रदर्शन का आनंद उठाते हैं। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನ್ವೇಷಣ್ ಕೌಶಿಕ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷಯಶ್ರೀ. ತನ್ನ ವೇಷಭೂಷಣದ ಮೂಲಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿ ನವರಸಗಳ ನವನೀತವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮನತನಿಸಿ ಗಾಯನ ವಾದನ ನರ್ತನಗಳ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಮರ್ಥ ಕಲೆಯೇ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚೈತನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗಾನ ಎಂದರೆ ಹಾಡು. ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯವಾಗಿರುವ ರಾಮಾಯಣ, ಭಾಗವತ, ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಕಥೆಗಳಾಗಿದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುವ ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ್ದು ಅಥವಾ ದುಷ್ಟರ ವಧೆಯದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಪರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದ ವೀರರು ಹಲವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯು. ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ?
ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಕಲಿತ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಭಿಮನ್ಯು. ಅವನ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಕೌರವ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಈ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಸಮಸಪ್ತಕರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಬಲರಾಮ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಧರ್ಮರಾಯನಿಂದ ರಣವೀಳ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಪಾರ್ಥಸುತ ಅಭಿಮನ್ಯು ರಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಸುಭದ್ರೆಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ವ್ಯೂಹದ ಒಳಹೊಕ್ಕು ವೀರೋಚಿತವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೌರವಾದಿಗಳ ಮೋಸದಿಂದ ವೀರಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಳಗದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಲಲಿತ ಕಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ಬರಾಯ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ರಾಜ್ ರವರು ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮನುಶ್ರೀ ಸಿಎನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಬೃಂದಾ ಆರ್. ಇವರನ್ನು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಅರರೆ ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆಯನು ಪೊಗಳಲವಲ್ಲ, ಅರರೆ ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆಯನು ಪೊಗಳಲವಲ್ಲ, ಧರಣಿಯನು ಬೊತ್ತಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಜಗರಿದು ಹರನ ಸುಕುಮಾರ ಸಕಲ ಗಮಗೆ ಸಾಕಾರ ಧರೆಯುಳು ವಿಜೇಜ ಮದವೂರ ವಿಘ್ನೇಶ ದೇವ ಜಗದೀಶ ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಧೀರವಯ್ಯಾರೋ ಶರದಿ ಗಂಭೀರೋ ಕಸ್ತೂರಿ ಕೋಲಾಹಲ ಧೀರವಯ್ಯಾರೋ ಶರದಿ ಗಂಭೀರ ಭೂಮಿ ಪರಾಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಾಗ್ ಭೂಮಿ ಪರಾಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಾಗ್ ಭೂಮಿ ಪರಾಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಾಗ್ ಭೂಮಿ ಪರಾಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಾಗ್ ತೋದಿನ ತಗಡದಿತ್ತ ತಯ್ಯತ್ತದಿನ ಮುಖ ತೋಯ್ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಶ್ರೀ ಮುಖ ತೋಯ್ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಶ್ರೀ ನೇತ್ರ ಪದ್ಮದಳಾಕೃತಿ ನೇತ್ರ ಪದ್ಮದಳಾಕೃತಿ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶೇನ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶೇನ ಸಭಾ ಸರ್ವಾಭಿವಂದನ ಸಭಾ ಸರ್ವಾಭಿವಂದನ ಸಭಾ ಸರ್ವಾಭಿವಂದನ ತೋರಿನ ತಾಗಡದಿಂದ ಸೈಯತ್ತ ರಾಮ ರಾಘವ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ರಾಘವ ಗೋವಿಂದ ಜಯ ರಾಮ ರಾಘವ
ರಾಘವ ಗೋವಿಂದ ಜಯ ರಾಮ ರಾಘವ ಗೋವಿಂದ ದಶರಥ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ದಶಶಿರ ಮರ್ದನ ಗೋವಿಂದ ದಶರಥ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ದಶಶಿರ ಮರ್ದನ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ರಾಘವ ಗೋವಿಂದ ಜಯ ರಾಮ ರಾಘವ ಗೋವಿಂದ ನನಗಿರೋ ಜನರೆಲ್ಲ ಗುಣಯುತನ ಕಡಗಡ್ಕ ದಿತ್ತಾಂ ತಯ್ಯತ್ತ ನೇನೆ ಇರೋ ಜನರೆಲ್ಲ ಗುಣಯುತನಾಯ್ ಕನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಮದ ಊರ ಗಣನಾಥನಾಯ್ ಲಂಬೋದರನಾಯ್ ಗಜಾನನನಾಯ್ ಗೌರಿ ಸುತನಾಯ್ ಗಣಾಧಿಪನಾಯ್ ಲಂಬೋದರನಾಯ್ ಗಜಾನನನಾಯ್ ಗೌರಿ ಸುತನಾಯ್ ಗಣಾಧಿಪನಾಯ್ ನೇನೆ ಇರೋ ನೇನೆ ಇರೋ ನೇನೆ ಇರೋ ನೇನೆ ಇರೋ ಜನರೆಲ್ಲ ಗುಣಯುತನಾಯ್ कृपा करना देव कृपा करना चलो पावन चरित पुण्योदयना चलो पावन चरित पुण्योदयना गोविद गिरि जय वरसुतना गोविद गिरि जय वरसुतना लंबोदरनाय गजानननाय गौरी सुतनाय गणाधिपनाय लंबोदरनाय गजानननाय गौरी सुतनाय गणाधिपनाय नेने इरो नेने इरो नेने इरो नेने इरो ಜನರೆಲ್ಲ ಗುಣಯುತನಾಯ್ ತೋಂಗದಿನ್ನಂಗದಿದತ್ತೈ tadim dam da dei dam tadim dam tadim tadim dam da dei dam tadim dam tadim rangayye odi bye bye baro manege krishnayye odi bye baro ಮನೆಗೆ ರಂಗಯ್ಯ ಓಡಿ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬಾರೋ ಮನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಓಡಿ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬಾರೋ ಮನೆಗೆ ಯತಿಪತಿಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಸಾಯೋ ಜಯ ಯತಿಪತಿಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಸಾಯೋ ಜಯ ಗತಿಯ ಬೇಡುವರಲ್ಲೋ ರತಿಪತಿ ಪಿತ ಓಡಿ ಬಾಯ್ ಸದ್ಗತಿಯ ಬೇಡುವರಲ್ಲೋ ರತಿಪತಿ ಪಿತ ಓಡಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್
ಬಾರೋ ಮನೆಗೆ ರಂಗಯ್ಯ ಓಡಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾರೋ ಮನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಓಡಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾರೋ ಮನೆಗೆ ತೋಂಗತೋ ದಿನ್ನಂಗ ದಿನ ತೈದಾಗಡ್ಕ ತರ್ಕಡಗಡ್ದೆ ದೈತಾಂ ದೈತಾಯ್ ಸಾರಥಿಯಾಗಿಯೇನೋ ದಾನವಾಂತ ಕನವರ್ಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿಯೇನೋ ಬಲರಾಮನಿಯನೆಂದು ಬಾಳ ಧೈರ್ಯವ ತಲೆಯೇ ಇಳೆಯ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಯ್ತವ ಗಂಧೋ ಪಾಂಡವರ ಸೋಲಿ ಪಡೆ ಆ ಪಾಂಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವನಾಗಿ ಭಾವನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವನ ಅಣ್ಣ ಬಲರಾಮನನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಬಲ ಭದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಗ್ರಹಚಾರವು ಎಂಬಂತೆ ಸೇನಾ ಸಮೇತನಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಜರಡು ಸುರವಿಯ ಸಾವಿಗಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಭೀಷ್ಮರು ಶಿಖಂಡಿಯ ಎದುರು ಶರ ಹೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶರಮಂಚದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಗುರುಗಳೇ, ವಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಓ ಕೌರವೇಶ್ವರ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಅಯ್ಯ ಕುರುಕುಲಗ್ರಣಿಯೇ ಕೇಳಯ್ಯ, ಕುರುಕುಲಾಗ್ರಣಿಯೇ ಕೇಳಯ್ಯ, ಓ ಕುರುಕುಲಾಗ್ರಣಿಯೇ ಕೇಳಯ್ಯೇ, ನಾಳೆ ಪರಿಗಿಸಿ ನೋಡೆನ್ನ ಶೌರ್ಯದ ಬಗೆಯ, ನಾಳೆ ಪರಿಗಿಸಿ ನೋಡೆನ್ನ ಶೌರ್ಯದ ಬಗೆಯ ಬಗೆಯ
ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬ ತಪ್ಪಿದರೆ, ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪಿದರೆ ಮಿಕ್ಕ ದುರ್ಜನ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯ ಇದಿರೆ, ಮಿಕ್ಕ ದುರ್ಜನ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯ ಇದಿರೆ. ಕುರುಕುಲ ಗ್ರಣಿ ಗೆಳೆಯ ನಾಳೆ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡೆನ್ನ ಶೌರ್ಯದ ಬಗೆಯ, ಕುರುಕುಲ ಗ್ರಣಿ ಗೆಳೆಯ. ಓ ಕೌರವೇಶ್ವರ, ಗುರುಗಳೇ, ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿನಗೆ ವ್ಯಥೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಗೆಯನ್ನು ಹಂಬಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬವಣೆ ಪಡಬೇಡ. ನಾಳೆ ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಆದರೆ ಆ ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪಿದರೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಆ ಅರ್ಜುನ ಆಗಾಗ ತಪ್ಪುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅವನನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ನಮ್ಮತ್ತ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕು. ಗುರುಗಳೇ, ಅವರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಮುಂಚಾಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಯೋಚಿಸಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಇದ್ದಾರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ ಸಮಸಪ್ತಕರು, ಅವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸೋಣ. ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಆ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ, ಭೀಮ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವೀರರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಬಾಗಿಲ ಭಟನಾಗಿ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ನೇಮಿಸೋಣ. ಗುರುಗಳೇ, ಜಯದ್ರಥ ನಮ್ಮ ಭಾವ, ಅವನೇನು ಪರಮ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಅವನನ್ನೇ ಗುರುತಿಸಲು ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ವರವನ್ನು ಆ ಪರಶಿವನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ. ಆದರೆ ಆ ಪರಶಿವ ಅರ್ಜುನನನ್ನುಳಿದು ಮಿಕ್ಕ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಜಯಿಸೆಂದು ಹರಸಿದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಯದ ಮೆರವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಜಯದ್ರಥನನ್ನೇ ಬಳಸೋಣ. 6 ಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 7ನೇದು ಆ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ. 13ನೇ ದಿನದ ಭಾರತ ಯುದ್ಧ ದಾಖಲೆ ಆಗಲಿ. ಬನ್ನಿ ಹೀಗೆ. ಬೆರಳ ಮೂಗಿನೊಳಿಟ್ಟು ಚಿಂತೆಯ ದಾಳಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಿಳಿದಿಂದೆಂದನೋ, ಕಾಮಪಿತನಿದ ಬಲ್ಲ, ಕಾಮಪಿತನಿದ ಬಲ್ಲ ಬಲರಾಮನರಿವನು, ಬಲರಾಮನರಿವನು ಪಾರ್ಥ ತಿಳಿವನು, ಪಾರ್ಥ ತಿಳಿವನು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪತಿಯ ಮೊಮ್ಮನು ಬಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಗೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪತಿಯ ಮೊಮ್ಮನು ಬಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಗೆ. ಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ಬರಲರಿಯ ನವನಿ, ಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ಬರಲರಿಯ ನವನಿ, ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕವರ ಕಾಣೆನು, ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕವರ ಕಾಣೆನು. ಹಾ ಮಹಾದೇವಿನುತ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೀರ್ದಯಮಸುನು, ಆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸಪ್ತಕರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದ್ರೋಣ ನಿರ್ಮಿತ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ. ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ, ಬಲರಾಮರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಭೇದನಾಕ್ರಮವನ್ನು ಅರಿತವರಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನರು ಸಮಸಪ್ತಕರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ದ್ರೋಣರ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ?
ಹೌದು, ಅಭಿಮನ್ಯು ಪ್ರವೇಶ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಲ್ಲವ, ಆದರೆ ಮರಳಿ ಬರುವ ಸೂತ್ರ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಎಂದು ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಹಾಂತ ಪರಾಕ್ರಮದಿ ನಿಂತು ಮುಂಗೈದರ ಬಳಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತ ಪಂಥ ದೀಪಿತಗೆಂದ ಸೊಪ್ಪರಿವೆನು ಬಿಡದೆ ಕಪ್ಪರಯುವ ಮಗುದಲ್ಲಿಯ ಜಠರ ಒಪ್ಪಿಸುವೆನು ಎಮಗೆ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಪಾಂಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರವೇ ಬಂದಂತೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಆಚಾರ್ಯರು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಬಲಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕುರುವೀರೆಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಿಡಿ ಚಿಂತೆ, ಕೊಡಿಯಪ್ಪಣೆ. ಮಗು ಅಭಿಮನ್ಯು, ಮಗನೇ ಕೀಳ್ಕಾಲಾಗ್ದಿಯೇ ಪೊಗಬಹುದೈಪನೋ, ಮಗನೇ ಕೀಳ್ಕಾಲಾಗ್ದಿಯೇ ಪೊಗಬಹುದ್ ಐಪನೋ, ಜಗ ಜಗಿಸುವ ಬೆಡೆಯೋಳ್ ನಲಿದಾಡಬಹುದು, ಜಗ ಜಗಿಸುವ ಬೆಡೆಯೋಳ್ ನಲಿದಾಡಬಹುದು, ವಿಗಡ ಮೃತ್ಯುವಿನೈ ಬಾಯಳು ಹೊಕ್ಕು ಬರಬಹುದು, ವಿಗಡ ಮೃತ್ಯುವಿನೈ ಬಾಯಳು ಹೊಕ್ಕು ಬರಬಹುದು, ಭಗವಾನ ಸಾಧ್ಯವ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನು, ಭಗವಾನ ಸಾಧ್ಯವ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನು. ಮಗನೇ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಹೋರಾಡಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉರಿವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿಯು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ವಿಷ ಸರ್ಪನ ಹೆಡೆಯನ್ನು ತುಳಿದು ಕುಣಿದಾಡಬಹುದು. ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಯು ತಿರುಗಿ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಅಭೇದ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾರೆ ಕಂದ. ಬಲೆದು ಎಲ್ಲ ಚಮತ್ಕೃತಿಯ ದರ್ಬೆಗೆ ದರ್ಬೆ ಅಂಟಿಸಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಚಂಡನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಶಿಷ್ಯ ನಾನು.
ಬಿಡಿ ಚಿಂತೆ, ಕೊಡಿಯಪ್ಪಣೆ. ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಜಯ ಲಭಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಡೆಯಲಿ? ನಿನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಘಟೋತ್ಕಚ, ನಕುಲ, ಭೀಮ, ಸಾತ್ಯಕಿ, ವಿರಾಟ, ಕುಂತಿಭೋಜ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಹರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಹೋಗುವ ಕಂದ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದಾಯಿತು. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ರಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲೇ? ಅದಾಗದು. ನವಮಾಸ ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ಸಾಕಿದ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ವನಜಮುಖಿ ಸೌಭದ್ರೆ ಬಂದಳು ಕುವರ ನೆಡೆಗೆ. ಮಗನೇ ಏನಿದು ಬಲು ಸೊಗಸಿನೋಳೈ ತಂದೆ ತಕ್ಕುತಾಗಿಡ. ಮಗನೇ ಏನಿದು ಬಲು ಸೊಗಸಿನೋಳ್ ಐ ತಂದೆ. ಮಗನೇ ಏನಿದು ಬಲು ಸೊಗಸಿನೋಳೈ ತಂದೆ. ಬಗೆಯಿದೇನಿದು ಚೋದ್ಯವೋ, ಬಗೆಯಿದೇನಿದು ಚೋದ್ಯವೋ. ಬಗೆ ಬಗೆ ಧನುಷರಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು ಮಗುವಿನ ಪೋಪುದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ಧನುಷರಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು ಮಗುವಿನ ಪೋಪುದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆದನು ಶರಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು ಪದವದ ನರಿಯೇ ಕಂದ. ಬಗೆ ಬಗೆ ಧನುಷರಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿದೆ ಬಗೆಯನ ನರಿಯೇ ಕಂದ. ಬಗೆ ಬಗೆ ಧನುಷರಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದೆ ಪರವದ ನರಿಯೇ ಕಂದ. ಮಗನೇ, ಏನಮ್ಮ? ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗದ ಘೋರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಕರುಳು ಮಕ್ಕಳಿನ ಶುಭ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧ, ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬತ್ತಳಿಕೆ, ವೀರರಿಗೊಪ್ಪುವ ವೀರಗಸೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಗನೇ? ನೀನು ಹೊರಟಿದ್ದಾದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀಯಾ? ಅಧರ್ಮವನ್ನೇ ತನ್ನ ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿರುವ ಆ ಕೌರವ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸೋಲನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ಪುತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನೋವಿನಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತೇ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಬಲಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವೇ? ಹೌದಮ್ಮ. ಕೌರವಾದಿಗಳ ಬಿಂಕವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಮ್ಮ. ಉತ್ತರ ಭಾವನಾಗಿ ಪೌರುಷ ಕೊಡಬೇಡ. ಅದೇನು ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆ ಅಲ್ಲ. ನಿನಗಿಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಮಗನೇ? ಕಂದ, ಕುರುವೀರರನ್ನು ತಲೆಗೆಲೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ದಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಜಯ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಕಳೆದರೆ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಆ ಕೌರವರ ಸೊಕ್ಕನ್ನು ಮುರಿದು ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಮ್ಮ, ಇಂದು ನಾವು ಸೋತರೆ ಆ ಕೌರವರು ಗೆದ್ದರೆ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುವುದಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ನೀತಿಯ ಮಾತು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ? ಏನಮ್ಮ ಅದು? ಹಿಡಿದ ಕೂರಸಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕತ್ತನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ತಾಡೆವರೇ ಎಲೆ ತಾಯಿ ಈ ಪರಿ ನುಡಿವರೇ, ಈ ಪರಿ ನುಡಿವರೇ. ರಥ
ರಣವನ್ನು ಜೈಜನ್ನೊಡನೆ ಕಳುವುದೇ ರಣವನ್ನು ಜೈಜನ್ನೊಡನೆ ಕಳುವುದೇ ಮರುಗುವರೆ ನೀನೆಂದ ಅಭಿಮನ್ಯು ತಡೆವರೆ ಎಲೆ ತಾಯೇ ಅಮ್ಮ ವೀರಮಾತೆ, ನೀವೇ ಹೀಗೆ ಎದೆಗೆಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಎಂಬ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರಬಾರದು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು, ಕಪೋಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರ ಧಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸುರಿವ ಕಂಬನಿಯನ್ನು ಸುರಿವ ಕಂಬನಿಯನ್ನು ಸೆರಗಿಂದರಸಿ ಸುರಿವ ಕಂಬನಿಯನ್ನು ಸೆರಗಿಂದರಸಿ ಜನನಿಯ ಪಾದಕೆರೆಗುತ್ತಾಯ್ ಜನನಿಯ ಪಾದರಜವನು ಶಿರದೊಳಾಂತ ಪಾರ್ಥನಂದನ ಪೊರಟನಾಗ ಪಾರ್ಥನಂದನ ಪೊರಟನಾಗ ಹಲುವೆಗೆನ್ನು ಸಮನದಾರು ಹಲವರಾದ ಒಬ್ಬದಾಗು ಕುಲಗೆರತುದನು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಬಂದು ನಮ್ಮವರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಾರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಪಡೆದ ಭಾರತ ಧನ್ಯ. ಸುಭದ್ರೆ ವೀರಮಾತೆ, ಆದರೆ ಬಂದವ ಕೌರವ. ತಲೆ ಉರಳಿತು ಜಾಗ್ರತೆ. ನೀನು ಆಟವಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಇದಲ್ಲ. ಬಾಲಕರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ನಡೆ ಹಿಂದೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನೆಂಬ ತಾತ್ಸಾರುವ ಕುರುಹೂಪ. ನಾನು ಅಡುಗನಾದಡೆನ್ನೆ ಬಡಗಳಿಗೆ ಬಾಲದನವೇ ತಿಳಿದಮಿಡದಿರಲಿ. ನಾನು ಅಡುಗನಾದೊಡೆನ್ನ ಬಾಲಗಳಿಗೆ ಬಾಲದನವೇ. ನಾನು ಅಣುಗ
ಬಾಲತನವೇ ನಾನು ಅಣುಗ ನಾನು ಅಣುಗ ನಾನು ಅಣುಗನಾದೊಡೆನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಬಾಲತನವೇ ಕೂಡ ನೋಡು ಎರುದಲೆಚ್ಚ ತಾನೆ ಶರಗಳ ಕೂಡ ನೋಡು ಎರುದಲೆಚ್ಚ ತಾನೆ ಶರಗಳ ಎತ್ತ ತಾನೆ ಶರಗಳ ತಾನೆ ಶರಗಳ ನಾನು ಅಣುಗನಾದೊಡೆನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಬಾಲತನವೇ ಕೂಡ ನೋಡು ಎನ್ನುತ್ತಲೆಚ್ಚ ತಾನೆ ಶರಗಳ ಕೂಣೆ ನೋಡು ಎನ್ನುತ್ತಲೆಚ್ಚ ತಾನೆ ಶರಗಳ ಎಚ್ಚ ತಾನೆ ಶರಗಳ ಇಡಲಿ ಕೂಡ ನೋಡು ಎನ್ನುತ್ತಲೆಚ್ಚ ತಾನೆ ಶರಗಳ ನಾನು ಅಣುಗ ಆದೊಡೆನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಬಾಲತನವೇ ನಾನು ಅಣುಗ ನಾನು ಅಣುಗ ನಾನು ಅಣುಗನಾದೊಡೆನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಬಾಲತನವೇ ಹೂಣೆ ನೋಡು ಎನ್ನುತ್ತಲೆಚ್ಚ ತಾನೆ ಶರಗಳ ಹೂಣೆ ನೋಡು ಎನ್ನುತ್ತಲೆಚ್ಚ ತಾನೆ ಶರಗಳ ಎಚ್ಚ ತಾನೆ ಶರಗಳ ಎಚ್ಚ ತಾನೆ ಶರಗಳ ಕೂಡ ನೋಡು ಎನ್ನುತ್ತಲೆಚ್ಚ ತಾನೆ ಶರಗಳ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನಲ್ಲ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಮೋಣ. ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರವುಳ್ಳವರಾದರೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದೇ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಬಾಣಗಳ ಗುರಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ವಯಸ್ಸು ಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಧುರವೀಳಿದವ ನೀಡಿದವ ನೀನು ಅನುಕಂಪದ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಅನುವರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗು. ಬಾಲಕನ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ತೋರುವುದಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಷರತ್ತು. ಸೋತೆವು ನೀಗೆತ್ತ ವಜಿಸುವತ್ಯದ ಪಾತಕ ಕಂಜುವಿವ ತಾಗಡು ವಿತ್ತಾಂತ ಎತ್ತ ತತ್ತೋಂ ತದಿ ಕುತಕ ದಯ್ಯ ದಯ್ಯ ದಿನ ತತ್ತೋಂ ತದಿ ಕುತಾದೆ ಸೋತೆವು ನೀಗೆತ್ತ ವಜಿಸುವತ್ಯದ ಪಾತಕ ಕಂಜುವೆವ ಸೋತೆವು ಸೋತೆವು ಸೋತೆವು
ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಾಟ ಎಂದು ಕೈ ತಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಶಿಶು ಹತ್ಯೆ ಪಾಪವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆ ಹಿಂದೆ. ಶಿಶು ಹತ್ಯೆ ಶಂಕೆ ನಿಮಗೇಕೆ ಗುರುಗಳೇ? ಶಿಶುಧನದಲ್ಲಿ ಜಂಬರನೆ ಮಧುರನ ಮಧುಗೊಳ್ಳನೆ ಸ್ಮರಣ ಶಿಶುತನದಲ್ಲಿ ಜಂಬರನೆಂಬ ಸುರನ ಮಧುಗೊಳ್ಳನೆ ಸ್ಮರಣ ಶಿಶುತನದಲ್ಲಿ ಶಂಬರನೆಂಬ ಸುರನ ಮಧುಗೊಳ್ಳನೆ ಸ್ಮರಣ ಅಸುರನ ಶಶಿಧರ ಸುತಗುವ ತಾರಕ ದೈತ್ಯನ ಹಸುವನ್ನು ನೀಗಿಸನೆ. ಶಶಿಧರ ಸುತಗುವ ತಾರಕ ದೈತ್ಯನ ಕುದಿರನು ತೊಲಗಿಸನೆ. ಶಶಿಧರ ಸುತಗುವ ತಾರಕ ದೈತ್ಯನ ಕುದಿರನು ತೊಲಗಿಸನೆ. ಕುದಿರನು ತೊಲಗಿಸನೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ರಚಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೋಯಿತೋ ಏನೋ? ಯಾಕೆ ಮಾತು? ಅಲ್ಲವಾದರೆ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶಂಭರಾಸುರನನ್ನ ಕೊಂದ ಆ ಮನ್ಮಥ ನನ್ನ ಸೋದರ ಭಾವ. ಹುಟ್ಟಿ 7ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಷಡಾನನ ತಾರಕನನ್ನು ವಧಿಸಿದ ಕಥೆ ಮರೆತು ಹೋಯಿತಾ ನಿಮಗೆ? ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಾನು ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿ 3ನೇ ದಿವಸ ಸಾತ್ಯಕಿಯು ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅನೇಕ ಕುರುವೀರರನ್ನ ಕಂಗೆಡಿಸಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ಹಿಂದೆ ಏಕೆ ಈ ಪಾಪ ಶಂಕೆ? ನಾನು ವೀರಪಾರ್ಥನ ಮಗನೇ ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತೇನು? ಬಾ ಮುಂದೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಶಿಶುತನದಲ್ಲಿ ಶಂಭರನೆಂಬ ಸುರನ ಅಸುಗೊಳ್ಳದ ಸ್ಮರಣು. ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೀರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದರ ಕಾರಣ ಅಂದೊಂದು ದಿನ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯನ ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಆ ದೋಷ ತಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮಗ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಇರಲಿ, ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಲೆಗೇರಿದೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವನೇ ಸರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಗುರು ಬಲವನಿ ನಿನ್ನ ಸಾಹಸಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹಿಗ್ಗಬೇಡ. ಬಂದವ ಮಹಾರಥಿ ಕರ್ಣ. ನೀನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನೆಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಿಂದೆ ನಡೆ. ನನ್ನ ಆಸೆಯೂ ಅದೇ. ಗೆದ್ದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಕಾರಣ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸಮಾನ ನೀನೆಂದು ಆ ಕೌರವ ಅಂಗರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ನೋಡಿಯೇ ಬಿಡೋಣ ನಿನ್ನ ವಿಕ್ರಮವನ್ನು. ಅಭಿಮನ್ಯು, ಅಜ್ಜಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ಮಾವ, ನಿನಗೆ ಅಜ್ಜ. ನಿನ್ನ ಹಾರಾಟ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನಂತವರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಯಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ನಡೆ.
ಅಜ್ಜಯ್ಯ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಯುಧ ಹಿಡಿದು ಬಂದಿದ್ದೀಯ. ನೋಡಿಯೇ ಬಿಡೋಣ ನಿನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನು. ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾವೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂಗಡೆಯಿಂದ ಅವನ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಮುಕ್ಕಡಿ ಮಾಡು. ನೀವು ಗುರುಗಳು ಇಂಥ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುವುದು ಅಧರ್ಮ ಅಲ್ಲವೇ? ಧರ್ಮಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಇದಲ್ಲ. ಒಡೆಯನ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆಗಲಿ ಗುರುಗಳೇ. ಮರಳಿ ಬಂದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಕರ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹಿಂಗಡೆಯಿಂದಲೇ ಕರ ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಣ, ನೀನು ನನ್ನ ಕರಗಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ. ನೀನೊಬ್ಬ ರಾಧೇಯನಾದರೂ
ಕ್ಷಾತ್ರ ಗುಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಬದುಕಿದೆವಾ? ಇಂಥ ಹೇಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿನಗೆ ಮನವಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಕರ್ಣ? ನಿನ್ನನ್ನು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆ ಚಾಂಡಾಲ ಗುರು ಯಾರು? ಛೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಧರೇ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸು ಏನೆಂದು ನಾನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ಧರ್ಮದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ. ಏರಿ ಬಂದ ರಥವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಪುಡಿಗೈದು ಅದರ ಗಾಲಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮೊಂಡಾದ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಲವು ಗಜ ಒಂದಾಗಿ ಹಲವು ಗಜ ಒಂದಾಗಿ ಶಿವನ ಮರಿಯನ್ನು ಹಲವು ಗಜವಂದಾಗಿ ಸಿಂಹನ ಮರಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಾಯಿತು ಎಂದು ದ್ರೋಣ ಸಿಂಹನ ಮರಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಾಯಿತು ಎಂದು ದ್ರೋಣ ಕೌರವ ಸೇನೆಯೆಂದೆನು ತಲೆ ಸುರರೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತೀರ್ಧರಾಗ ಸುರರೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತೀರ್ಧರ್ ಸುರರೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತೀರ್ಧರಾಗ ಅಧಿದೇವ ಸಕಲಾಗಮ ಪೂಜಿತ ಯಾದವ ಕುಲ ಮೋಹನ ರೂಪ ವೇದೋದ್ಧಾರಕ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟ ವೇಣುನಾಥ ಪ್ರಿಯ ನಮೋ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ಭವನಾರದ ಸನ್ನುತ ನಮೋ ನಮೋ ಆದಿದೇವ ಸಕಲಾಗಮ ಪೂಜಿತ ಯಾದವ ಕುಲ ಮೋಹನ ರೂಪ ವೇದೋದ್ಧಾರಕ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟ ವೇಣುನಾಥ ಪ್ರಿಯ ನಮೋ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ಭವನಾರದ ಸನ್ನುತ ನಮೋ ನಮೋ ತಾತಯ್ಯತ್ತದಿಂದ ತಾಂ
Please at the age you don't feel ever shy. Learn your lessons, do your homework, don't you ever lie. Healthy food and healthy games and healthy company. Pleasing words and pleasing actions make you ever free. So come let us join hands, come let us join hands and rise above the realm of ignorance. Rise above the realm of ignorance. Shri Jnanakshi Vidyaniketan, treasure house of love and knowledge. Shri Jnanakshi Vidyaniketan, treasure house of love and knowledge. Religious and service, truth and courage, this is our motto. Religious and service, truth and courage, this is our motto. So come let us join hands, come let us join hands and rise above the realm of ignorance. Rise above the realm of ignorance. Rise above the realm of ignorance. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाता. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. जय भारत. बोलो भारत माता की. भारत माता की. भारत माता की. वंदे